Welcome dear friends to my video lecture on data and governance. தரவுகளை எவ்வாறு கையாள்வது, ஆளுவது, தரவுகளும் ஆளுமையும். Data and governance. Thank you for your presence. Let us straight away enter into the topic. I am Dr. I. J. Sudas, a former associate professor and a research supervisor from St. Xavier's College of Education, Palayamkottai. It's my pleasure to upload a lot of videos for the sake of students all over India. Thank you very much for your presence and support. You are all watching my videos in a great number. I am really grateful to you because I have put in a lot of hard work, so naturally it makes me very happy. So once again I thank you and bless you. May God bless you abundantly and then make you successful in this NET exam. So let us straight away enter into the topic now. In the 21st century, data has emerged as a potent force that drives economies, shapes societies and influences individual lives. The digital age has brought about a massive influx of data from various sources, including social media, e-commerce, internet and technology devices, and government records, to name a few. As the world becomes more interconnected, data governance has become a critical aspect of modern society, playing a pivotal role in safeguarding privacy, ensuring security, and promoting transparency. In this video, we will explore the multifaceted relationship between data and governance, examining the challenges and opportunities it presents for individuals, businesses, and governments. தமிழிலே நாம் எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வது? தரவு மற்றும் ஆளுகை, டிஜிட்டல் யுகத்தை எவ்வாறு வழிநடத்துவது? 21ஆம் நூற்றாண்டில் பொருளாதாரங்களை இயக்கும், சமூகங்களை வடிவமைக்கும் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த சக்தியாக இந்த டேட்டா, தரவு வெளிப்பட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் யுகம், சமூக ஊடகங்கள், இ-காமர்ஸ், IoT, that is internet and telephone or technology சாதனங்கள் மற்றும் அரசாங்க பதிவுகள் உட்பட பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து ஒரு பெரிய அளவிலான தரவுகளை இது கொண்டு வந்துள்ளது. உலகம் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்படுவதால் தரவு நிர்வாகம், தரவு ஆளுகை நவீன சமுதாயத்தினுடைய முக்கியமான அம்சமாக மாறியிருக்கின்றது. தனியுரிமையை பாதுகாப்பதிலும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும், வெளிப்படைத்தன்மையை ஊக்குவிப்பதிலும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த வீடியோவில் தரவு மற்றும் ஆளுகைக்கு இடையேயான பன்முக உறவை ஆராய்வோம். தனிநபர்கள், வணிகங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு அது வழங்கும் சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளை நாம் ஆராய்வோம். Defining data governance. How to define data governance? தரவு ஆளுகையை எவ்வாறு வரையறை செய்வது? Data governance can be defined as a set of policies, procedures and practices that ensure high data quality, security and compliances. அப்படி என்றால் என்ன? தமிழிலே உயர் தரவு, தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கத்தை உறுதி செய்யும் கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளுடைய தொகுப்பாக தரவு ஆளுகை வரையறுக்கப்படுகின்றது. It includes the management of data assets, including collection, storage, access and utilization, while maintaining adherence to legal and ethical standards. Effective data governance is vital in a world where data has become a precious resource that fuels decision making and innovation across sectors. இது சட்டம் மற்றும் நெறிமுறை தரநிலைகளை கடைபிடிக்கும் போது சேகரிப்பு, சேமிப்பு, அணுகல் மற்றும் பயன்பாடு, அதாவது தரவுகளை சேகரித்தல், தரவுகளை சேமித்தல், தரவுகளை அணுகுதல்
மற்றும் பயன்பாடு உள்ளிட்ட தரவு சொத்துக்களின் நிர்வாகத்தை உள்ளடக்கியதுதான் இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ், தரவு ஆளுகை. தரவுகள் ஒரு விலை மதிப்பற்ற வளமாக மாறியுள்ள உலகில் பயனுள்ள தரவு நிர்வாகம் மிகவும் இன்றியமையாது, தவிர்க்க முடியாது. இது பல்வேறு துறைகளில் முடிவெடுப்பதற்கும் புதுமைகளுக்கும் எரிபொருளாகிறது. What is the importance of data governance for privacy protection? In an era of ever expanding data collection and analysis, data governance is crucial in safeguarding individual privacy. Privacy laws like the General Data Protection Regulation, that is GDP, a very important one, General Data Protection Regulation in the European Union, and the California Consumer Privacy Act CCPA in the United States emphasize the importance of data protection and the need for stringent governance. தமிழில் நாம் எப்படி சொல்வோம், தனி உரிமை பாதுகாப்பு. எப்போதும் விரிவடைந்து வரும் தரவு சேகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு சகாப்தத்திலே தனிப்பட்ட தனி உரிமையை பாதுகாப்பதிலே தரவு ஆளுமை மிகவும் முக்கியமானது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை GDPR மற்றும் அமெரிக்காவில் உள்ள கலிபோர்னியா நுகர்வோர் தனியுரிமை சட்டம் CCPA போன்ற தனியுரிமை சட்டங்கள் தரவு பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் கடுமையான நிர்வாகத்தினுடைய அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகின்றன. அடுத்து, for security, what is the importance of this data governance? For security, with the cyber threats on the rise, secure data governance is very important. Protecting sensitive data from breaches, hacks, and unauthorized access is a responsibility that both private and public sectors share. Effective data governance strategies include encryption, access controls, and regular security audits. இணைய பாதுகாப்பு பற்றி பேசுகிறோம். இணைய அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரித்து வருவதால் பாதுகாப்பு தரவு நிர்வாகம் மிக மிக முக்கியமானது. ஆகவே அத்துமீறல்கள் எல்லாம் நடக்கிறது. ஹேக்குகள், அதாவது நமது வெப்சைட்டை அப்படியே முடக்கி விடுவது மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் ஆகியவற்றிலிருந்து முக்கியமான தரவை பாதுகாப்பது தனியார் மற்றும் பொதுத்துறைகள் இருவரும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொறுப்பாகும். பயனுள்ள தரவு ஆளுமை உத்திகளில் குறியாக்கம், அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வழக்கமான பாதுகாப்பு தணிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும். அதெல்லாம் நாம் இந்த ஜிமெயிலாக இருக்கட்டும் அல்லது கூகுள் இருக்கட்டும், கூகுள் வெப்சைட்டில் பார்க்குறோம். அவர்களே அந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், அதாவது நம்முடைய பாஸ்வேர்டை எல்லாம் மிகவும் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான உத்திகளை எல்லாம் நமக்கு சொல்வார்கள். அது பயனுள்ள தரவு நிச்சயமாக. ethical data use. So what is the importance of data and governance or data governance? That is for ethical data use, very very important in the modern world. Who are cheating the people? The most intelligent student, that is in the IT industry, I mean those who know about IT, they are only cheating others, ordinary people even, with regard to money or anything. So ethical data use is a very very important concept in data governance. The ethical use of data is gaining prominence. Ensuring that data is collected and used in ways that do not discriminate, harm individuals, or violate ethical norms is central to responsible data governance. This includes considerations like bias in algorithms and the responsible use of AI, artificial intelligence. நெறிமுறை தரவு பயன்பாடு. தரவுகளுடைய நெறிமுறை பயன்பாடு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ், அதாவது இந்த தரவுகளுடைய ஆளுகையிலே அது முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த தரவுகளுடைய நெறிமுறை பாரபட்சம் காட்டாத, தனிநபர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத அல்லது நெறிமுறை விதிமுறைகளை மீறாத வகையில் தரவு சேகரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வது பொறுப்பான தரவு நிர்வாகத்தினுடைய மையம்.
இந்த அல்காரிதம் என்று சொல்லக்கூடிய அல்காரிதம்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கணக்கு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் 0 1 என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே, அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் இது போன்ற பல விஷயங்கள் இன்டர்நெட்டில் இருக்கின்றன. இந்த அல்காரிதம் சார்பு மற்றும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய பொறுப்பான பயன்பாடு போன்ற பரிசீலனைகள் இதிலே அடங்கும், இந்த நெறிமுறை தரவு பயன்பாட்டிலே அடங்கும். Decision making and innovation. Data-driven decision making and innovation are integral to the modern business landscape. Well-structured data governance facilitates the efficient and reliable use of data for these purposes, enabling organizations to stay competitive and relevant. அப்படி என்றால் என்ன? முடிவெடுத்தல் மற்றும் புதுமை, புதிய புதிய விஷயங்களை நாம் கண்டுபிடித்து அதை மக்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் இந்த டேட்டா ஆளுகை ஒரு முக்கியமான ஒரு சாதனமாக கருவியாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். முடிவெடுத்தல் மற்றும் புதுமை, தரவு சார்ந்த முடிவெடுத்தல் மற்றும் புதுமை ஆகியவை நவீன வணிக நிலப்பரப்பில் ஒருங்கிணைந்தவை. நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு நிர்வாகம் இந்த நோக்கங்களுக்காக தரவை திறமையான மற்றும் நம்பகமான பயன்பாட்டை எளிதாக்குகிறது. நிறுவனங்கள் போட்டித்தன்மையுடனும் தொடர்புடையதாகவும் இருக்க உதவுகிறது. What are the challenges in data governance? Data proliferation, அதாவது தரவு பெருக்கம். The sheer volume of data generated daily is an important challenge. It is not just about governing structured data but also unstructured data from various sources. This requires comprehensive strategies and tools to manage data effectively. தரவு பெருக்கம். தினசரி உருவாக்கப்படும் தரவுகளுடைய சுத்த அளவு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சவாலாகும். இது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவை நிர்வகிப்பது மட்டுமல்ல, பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளும் இதிலே அடங்கும். தரவை திறம்பட நிர்வகிக்க இதற்கு விரிவான உத்திகள் மற்றும் கருவிகள் தேவைப்படுகிறது. அடுத்து அதற்காகத்தான் இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ். அடுத்து டேட்டா குவாலிட்டி. வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஃபார் டேட்டா குவாலிட்டி? Data can be of varying quality and accuracy. Poor data quality can lead to erroneous decisions and results. Data governance must include processes for data validation, cleansing and reconciliation. தரவு மாறுபட்ட தரம் மற்றும் துல்லியமாக இருக்கலாம். மோசமான தரமானது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். தரவு நிர்வாகமானது தரவு சரிபார்ப்பு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான செயல்முறைகளை உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும். ஸோ தரவு நிர்வாகமானது, தரவு ஆளுகையானது தரவு சரிபார்ப்பு, கிளென்சிங் சுத்திகரிப்பு மற்றும் நல்லிணத்திற்கான செயல்முறைகளை உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும். தென் ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளையன்ஸ், ஒழுங்குமுறை இணக்கம். The global landscape of data regulations is complex and ever evolving. Following these regulations requires resources and expertise, making it a challenge for businesses to stay compliant across different regions. அதாவது உலகம் முழுவதும் அந்த வழியெல்லாம் நடக்கிறது. ஆகவே அதற்கென்று அந்த இணக்கமான சில விதிமுறைகள் இருக்க வேண்டும். அதையெல்லாம் இந்த டேட்டா ஆளுகை பின்பற்றுகிறது. ஒழுங்குமுறை இணக்கம். தரவு ஒழுங்குமுறைகளுடைய உலகளாவிய நிலப்பரப்பு சிக்கலானது மற்றும் எப்போது உருவாகி வருகிறது. இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதற்கு வளங்களும் நிபுணத்துவம் தேவை. வணிகங்கள் பல்வேறு பிராந்தியங்களில் இணக்கமாக இருப்பது சவாலாக இருக்கிறது. இந்த வேர்ல்டு லெவலில் இன்னைக்கு இன்டர்நெட் இருக்கிறதுனாலேயே பிஸ்னஸ் செய்கிறார்கள். அதற்கெல்லாம் சில ஒழுங்குமுறைகள் எல்லாம் இருந்து எந்த விதத்தில் பாதிப்பு அடையாமல் அவர்கள் லாபம் அடைய வேண்டுமானால் வணிகத்தில் இதெல்லாம் நாம் இந்த இணக்கமாக அந்த ஒழுங்குமுறைகளில் இணக்கமாக இருப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. Then data ownership and access is another important aspect in data governance. Determining data ownership and controlling access rights can be a contentious issue, especially in organizations where data is siloed. Striking the right balance between access and security is a continual challenge. தமிழில் இதை எப்படி சொல்வது? தரவு உரிமை மற்றும் அணுகல். தரவு உரிமைகளை தீர்மானிப்பது மற்றும் அணுகல் உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துவது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய சிக்கலாக இருக்கிறது.
குறிப்பாக தரவுகள் மறைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் அணுகல் மற்றும் பாதுகாப்பு இடையே சரியான சமநிலையை உருவாக்குவது ஒரு தொடர்ச்சியான சவால். where data is siloed, மறைக்கப்பட்ட தரவுகள் மறைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களிலே அணுகல் மற்றும் பாதுகாப்பு இடையே சரியான சமநிலையை உருவாக்குவது தொடர்ச்சியான சவாலாக இருக்கிறது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டேட்டா கவர்னன்ஸ், என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸில், இந்த தரவுகள் ஆளுகையிலே? இம்ப்ரூவ்டு டெசிஷன் மேக்கிங். Effective data governance enhances the quality and accessibility of data, providing organizations with the opportunity to make more informed decisions and gain a competitive edge. தரவு நிர்வாகத்திலே வாய்ப்புகள், மேம்படுத்தப்பட்ட முடிவெடுத்தல் இதில் நடக்குது. பயனுள்ள தரவு ஆளுமையானது தரவினுடைய தரம் மற்றும் அணுகல் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது, மேலும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது மற்றும் போட்டித்தன்மையை பெறுகிறது. என்ஹான்ஸ்டு கஸ்டமர் ட்ரஸ்ட், எதை சொல்லுகிறோம்? ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் இதை நான் சொல்கிறேன், வாய்ப்புகள். என்ஹான்ஸ்டு கஸ்டமர் ட்ரஸ்ட், அதுவும் முக்கியமான ஒன்று. நாளுக்கு நாள் வாடிக்கையாளர்கள் நம்பி ஒரு விஷயத்தை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இந்த டேட்டா என்பது ஆளுகைக்கு உட்பட வேண்டும், புதிய விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும். என்ஹான்ஸ்டு கஸ்டமர் ட்ரஸ்ட். By demonstrating a commitment to responsible data governance, businesses can build a trust with their customers. This trust can lead to greater loyalty and long-term success. மேம்படுத்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கை. பொறுப்பான தரவு நிர்வாகத்திற்கான அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் வணிகங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடைய நம்பிக்கையை உருவாக்க முடியும். இந்த நம்பிக்கை அதிக விசுவாசம் மற்றும் நீண்டகால வெற்றிக்கு நிச்சயமாக வழிவகுக்கும். அடுத்து இன்னோவேஷன், புதுமை. With a well-structured data governance framework, organizations can more easily explore data-driven technology such as artificial intelligence and machine learning, unlocking new opportunities for innovation and growth. புதுமை. நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு ஆளுகை கட்டமைப்புடன் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திர கற்றல் போன்ற தரவு சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை நிறுவனங்கள் எளிதாக ஆராயலாம். புதுமை மற்றும் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகளை திறக்கலாம். ஒரு காலத்திலே டிஜிட்டல் டிவைட் என்று சொன்னார்கள். யாரெல்லாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் தெரியாதோ அவர்களெல்லாம் படிக்காதவர்கள், ஏதோ எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் என்றால் அவர்கள் படிக்காதவர்கள் என்ற அளவிற்கு அந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு பேசியது. இப்பொழுது அதை விட இன்னும் அதிகமாக ஒன்றை பேசுகிறது. இந்த ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் பயன்படுத்த தெரியாவிட்டால் வணிகங்கள் கூட படுத்துவிடும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உலக அளவில் இவையெல்லாம் இன்று முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கின்றன. அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இன்று வணிகத்திலேயே வந்துவிட்டது என்று, பெரிய பெரிய வணிக நிறுவனங்களிலே வந்துவிட்டது என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம். Cross sector collaboration. The data governance can promote collaboration between the public and the private sectors. Government data initiatives and private sector innovation can complement each other to address critical societal challenges. குறுக்குத்துறை ஒத்துழைப்பு, cross sector collaboration. தரவு நிர்வாகம் பொது மற்றும் தனியார் துறைகளுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிக்கும். அரசாங்க தரவு முயற்சிகள் மற்றும் தனியார் துறை கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவை முக்கியமான சமூக சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு ஒன்றை ஒன்று பூர்த்தி செய்யும். நாம் சில கேள்விகளை முன்னெடுப்போம். What is data governance? What is data governance? Data analysis, data storage, data management, data encryption. Data management, சரியான பதிவு. What is data governance? Is nothing but data management. அதாவது டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஆர் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டு ஒரே அர்த்தத்தில் உள்ளதுதான் இந்த கேள்வியை பொறுத்தவரை. அது டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட். டேட்டா கவர்னன்ஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜிங் டேட்டா டு என்ஷோர் இட்ஸ் குவாலிட்டி, செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளையன்ஸ் வித் ரெகுலேஷன்ஸ். தரவு நிர்வாகம் என்பது தரவை அதன் தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக நிர்வகிக்கும் செயல்முறை. நன்றாக புரிந்து கொள்வோம். டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் என்பது தரவு நிர்வாகம் என்பது டேட்டா கவர்னன்ஸ், அதன் தரம், குவாலிட்டி, விதிமுறைகளுக்கு இணங்குதல், கம்ப்ளையன்ஸ்.
கம்ப்ளையன்ஸ் அண்ட் வித் ரெகுலேஷன்ஸ், விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக நிர்வகிக்கும் செயல்முறை. Which of the following is a key component of effective data governance? Data loss prevention, data ownership, data encryption, data mining. Which of the following is a key component of effective data governance? Data ownership, that's very important. Data ownership is a fundamental aspect of data governance as it defines who is responsible for the data's quality and security. இது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. தரவு உரிமையானது தரவு நிர்வாகத்தினுடைய அடிப்படை அம்சமாக இருக்கிறது. ஏனெனில் இது தரவினுடைய தரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு யார் பொறுப்பு ஏற்பது என்பதை வரையறுக்கிறது. டேட்டா ஓனர்ஷிப் இஸ் a fundamental aspect of data governance. What does the acronym GDPR stand for? General Data Regulation Policy, Global Data Protection Regulation, General Data Protection Regulation, Government Data Privacy Requirement. So இது சரியான பதில். General Data Protection Regulation, General Data Protection Regulation, GDPR stands for General Data Protection Regulation, a European Union regulation for data protection and privacy. GDPR என்பது தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் தனி உரிமைக்கான ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஒழுங்குமுறையான பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறையை குறிக்கின்றது. Which data governance principle ensures that data is only accessible to authorized users? Data transparency, data ownership, data security and data quality. என்ன கேள்வி? Which data governance principle ensures that data is only accessible to authorized users? அதாவது தரவு பாதுகாப்பு என்பது தரவு நிர்வாகத்தினுடைய முக்கிய கொள்கையாக இருக்கிறது. அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலிலிருந்து தரவை பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. Data security is a key principle of data governance that focuses on protecting data from unauthorized access. அதாவது தவறான கைகளில் இந்த டேட்டா சென்று விட்டால் அதை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்துவார்கள். நம்முடைய டேட்டாவுக்கு நாம் தான் உரிமையாளர்கள். அந்த வகையில் டேட்டா செக்யூரிட்டி இந்த தரவு ஆளுமையில் வெளிப்படுகிறது. அடுத்து, which of the following is not a common data governance framework? COBIT, DAMA, DMVOK, SQL, TOGAF. SQL இது ஒரு புதிய செய்தி, நமக்கு இப்போ அப்படியே படித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான். SQL, Structured Query Language. It is a language for managing and inquiring databases, while the other options are data governance frameworks and models. SQL, கட்டமைக்கப்பட்ட வினவல் மொழி என்பது தரவு தளங்களை நிர்வகிப்பதற்கும் வினவுவதற்கும் ஒரு மொழி. மற்ற விருப்பங்கள், அது இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தரவு ஆளுமை கட்டமைப்புகள் மற்றும் மாதிரி. இது ஒன்று SQL உள்ளுக்குள்ளே வராது, அதாவது இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ்குள்ளே வராது. ஏன்னா இதனுடைய நோக்கம் வேறு, மற்ற மூணுடைய நோக்கம் தரவு ஆளுமை. இதனுடைய நோக்கம் ஒரு மொழி, அதாவது தரவு தளங்களை நிர்வகிப்பதற்கு வினவுவதற்கு ஒரு மொழியாகத்தான் இந்த SQL Structured Query Language என்பது பயன்படுகிறது. That way it's an odd member in this group என்று நாம் சொல்லலாம். What is the primary goal of data governance? Primary goal, முதலான அந்த நோக்கம் என்ன? Is it data collection, data monetization, data quality and integrity, data encryption? Is a data quality and integrity. The primary goal of data governance is to ensure data quality and integrity, which includes accuracy, consistency and reliability. அதாவது சரியாக இருக்க வேண்டும், துல்லியம் இருக்க வேண்டும், கன்சிஸ்டன்சி நிலைத்த தன்மை இருக்க வேண்டும், நம்பகத்தன்மை இருக்க வேண்டும். ஸோ டேட்டா குவாலிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா சரியான பதில். பிரைமரி கோல் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா குவாலிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது சரியானதாக இருக்க வேண்டும், துல்லியமாக இருக்க வேண்டும்,
நிலைத்த தன்மை உடையதாக இருக்க வேண்டும். கன்சிஸ்டன்சி, ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை உடையதாக இருக்க வேண்டும். அதை தான் இன்டெகிரிட்டி. ஸோ டேட்டா குவாலிட்டி, டேட்டா தரம் மற்றும் அந்த நேர்மை என்று சொல்லக்கூடிய இன்டெகிரிட்டி. Which data governance role is responsible for defining data standards and policies? Data steward, data owner, data custodian, data analyst. The steward என்ற வார்த்தை, அதாவது data stewards are responsible for defining and enforcing data standards and policies within an organization. ஒரு நிறுவனத்திற்குள் தரவு தரநிலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை வரையறுப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் தரவு மேலாளர் பொறுப்பேற்கின்றார். யாராவது ஒருத்தர் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் இந்த மாதிரியான இன்டர்நெட்டுக்கு பொறுப்பாக இருப்பாங்க, அவங்க தேர் ரெஸ்பான்சிபிள், அவங்கள ஸ்டூவர்ட் என்று சொல்லிடுறோம். பாதுகாப்பாளர், டேட்டா பாதுகாப்பாளர், டேட்டா ஸ்டூவர்ட்ஸ் அல்லது மேலாளர். ஸோ ஒரு நிறுவனத்திற்குள் தரவு தரநிலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை வரையறுப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் தரவு மேலாளர் பொறுப்பு. அவர் யார் என்றால் டேட்டா ஸ்டூவர்ட். அதெல்லாம் technical term in data governance வருது. That's how we have to take it. Data steward, தரவு பொறுப்பாளர் அல்லது தரவு மேலாளர். What is the term data lineage referred to in data governance? தரவு பாரம்பரியம் அல்லது பரம்பரை is a family tree of data professionals, a record of how data is created, used and transformed, and data ownership hierarchy, a type of the data encryption. Encryption என்பது பாதுகாப்பு. அடிக்கடி நாம் பார்க்கலாம் இன்டர்நெட்டில். What is the term digital lineage referred to in data governance? A record of how data is created, used and transformed என்பது சரியான பதில். அதாவது இந்த data lineage என்பது how a record, it is a record of how data is created, used and transformed. So data lineages tracks the flow and transformation of data within an organization, helping to ensure data quality and compliance. தரவு பரம்பரையானது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் தரவின் ஓட்டம் மற்றும் மாற்றத்தை கண்காணிக்கிறது. இது தரவின் தரம் மற்றும் இணக்கத்தை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. Which data governance principle emphasizes the importance of data documentation and metadata? தரவு ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் மெட்டா டேட்டாவின், அதாவது டேட்டா அபவுட் டேட்டா, தரவையே படித்து தரவாக சொல்லுவது. மெட்டா டேட்டா முக்கியத்துவத்தை எந்த தரவு ஆளுமை கொள்கை வலியுறுத்துகிறது? டேட்டா பிரைவசி, டேட்டா ஓனர்ஷிப், data cataloging, data monetization. It's a data cataloging. என்ன கேள்வி? Which data governance principle emphasizes the importance of data documentation and metadata? That is data cataloging. What is a data cataloging? Data cataloging involves documenting data and its metadata, making it easier for users to find and understand data. தரவு அட்டவணைப்படுத்தாதான் கேட்டலாகிங். டேட்டா கேட்டலாகிங்கிறது தரவு அட்டவணைப்படுத்துதல். தரவு அட்டவணைப்படுத்துதல் என்பது தரவு மற்றும் அதன் மெட்டா டேட்டாவை ஆவணப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது, டாக்குமெண்டிங் டேட்டா. இதனால் பயனர்கள் தரவை கண்டறிந்து புரிந்து கொள்வதை எளிதாக்குவது அந்த டேட்டா கேட்டலாக். இது அட்டவணைப்படுத்த தரவு அட்டவணை என்பது அந்த டேட்டா கேட்டலாக். In the context of data governance, what is the purpose of a data governance council? To manage data encryption, to enforce data ownership, to establish data standards and policies, to oversee data analysis. In the context of data governance, what is the purpose of data governance council? To establish data standards and policies. A data governance council is responsible for defining and establishing data standards and policies to ensure effective data governance within an organization. ஒரு நிறுவனத்திற்குள் பயனுள்ள தரவு நிர்வாகத்தை உறுதி செய்வதற்காக
தரவு தரநிலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை வரையறுத்து நிறுவுவதற்கு ஒரு தரவு ஆளுகை கவுன்சில் பொறுப்பாக இருக்கிறது. தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஏ டேட்டா கவர்னன்ஸ் கவுன்சில். அதாவது தரவு தரநிலைகள், வேல்யூஸ், டேட்டா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ், அதை கவனிப்பது தான் இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ் கவுன்சிலுடைய முக்கிய வேலை. அடுத்து, which of the following principles is not a part of data governance? Data quality, data security, data monetization, data stewardship. Which of the following principle is not a part of data governance? இந்த தரவு ஆளுகைக்குள் வராத ஒரு பிரின்சிபல் இந்த நாளில் எது என்று கேட்கிறார்கள். நிச்சயமாக டேட்டா மானிட்டைசேஷன். Data governance typically focuses on data quality, data security and data stewardship, but data monetization is more related to how organizations can make money from the data assets. எவ்வாறு அந்த டேட்டாவை வச்சு சம்பாதிப்பது என்பதை உள்ளடக்கியது டேட்டா மானிட்டைசேஷன். அது இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ்க்கு உள்ளே வராது. என்றால் டேட்டா கவர்னன்ஸ் டிபிக்கலி ஃபோக்கஸஸ் ஒன்லி ஆன் டேட்டா குவாலிட்டி, தரவினுடைய தரம், டேட்டா செக்யூரிட்டி, தரவினுடைய பாதுகாப்பு, டேட்டா ஸ்டூவர்ட்ஷிப், இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தரவினுடைய மேலாண்மை. இதுதான் முக்கியமாக இருக்கிறது டேட்டா கவர்னன்ஸ் பிரின்சிபலாக. ஆனால் அந்த டேட்டா மானிட்டைசேஷன் இதுக்குள்ளே வராது. வாட் இஸ் த பிரைமரி ரோல் ஆஃப் அ டேட்டா ஸ்டூவர்ட் இன் டேட்டா கவர்னன்ஸ்? பாதுகாப்பாளர், தரவு பாதுகாப்பாளர் அல்லது தரவு மேலாளர், அவருடைய பிரைமரி ரோல், முதலான அந்த பணி என்ன? டேட்டா அனாலிசிஸ், டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன், டேட்டா டாக்குமெண்டேஷன், டேட்டா மானிட்டைசேஷன். It is data documentation. Data stewards are responsible for maintaining and documenting data, ensuring data quality and facilitating data usage within an organization. Data stewards and the பாதுகாப்பாளர், தரவு பாதுகாப்பாளருடைய பொறுப்பு என்னன்னு சொன்னால் மெயின்டைனிங் அண்ட் டாக்குமெண்டிங் டேட்டா, அதை சரியாக பாதுகாத்து ஆவணப்படுத்துவது மற்றும் அதனுடைய தரத்தை நிர்ணயம் செய்வது. அப்புறம் வித்தின் அன் ஆர்கனைசேஷன் அந்த தரவை பயன்படுத்துவதில், அதிகமாக பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவது. இது எல்லாமே டேட்டா ஸ்டூவர்ட்ஸ் உடைய பணி. ஸோ டேட்டா ஸ்டூவர்ட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெயின்டைனிங் அண்ட் டாக்குமெண்டிங் டேட்டா, ensuring data quality and facilitating data usage within an organization. What is the purpose of a data dictionary in data governance? What is the purpose of a data dictionary in data governance? To encrypt sensitive data, to create data models, to document data definitions and metadata, to manage data access permissions. What is the purpose of a data dictionary in data governance? That is to document data definitions and metadata. ஸோ தரவுகளுடைய வரையறைகள் மற்றும் தரவுகளை பற்றிய தரவுகள் இவற்றையெல்லாம் ஆவணப்படுத்துவது தான் இந்த டேட்டா டிக்ஷனரியுடைய முக்கியமான பணி. A data dictionary is used to document data definitions, metadata and other relevant information about data elements within an organization. Which data governance framework provides a comprehensive approach to data management, including data quality, data security and data privacy? Which data governance framework provides this? Is it ISO 9001, Six Sigma, COBIT, COBIT, DARMA DM-BOK? What is that? DARMA DM-BOK. That is the character. It's information just we have to learn by heart, that's all. What is this? The DARMA DM-BOK, Data Management Body of Knowledge. Data Management Body of Knowledge framework provides a comprehensive approach to data management covering various aspects of data governance. அதாவது இந்த DAMA, DARMA DM-BOK, Data Management Body of Knowledge, இந்த கட்டமைப்பானது தரவு நிர்வாகத்தினுடைய பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய தரவு மேலாண்மைக்கான
விரிவான அணுகுமுறையை தருகிறது. So that is the idea here. What is the question? Which data governance framework provides a comprehensive approach to data management, including data quality, data security, and data privacy? The answer is this one, data management body of knowledge. What does PII stand for in the context of data governance? Personal identity information, personally identifiable information, private information index, protected information identifier. So what does a PII stand for in the context of data governance? That is personally identifiable information. இப்போ ஏதாவது ஒரு கூகுளில் வந்து இமெயில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் we have to give our identifiable information. அஃப்கோர்ஸ் அது ரகசியமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும். அதைத்தான் அந்த personally identifiable information, நம்மளுடைய பெயர், நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டு, இன்னும் சில அது பாஸ்வேர்டை வந்து மறந்து விட்டால் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு அதை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள், இது எல்லாமே அதில் இருக்கும். பர்சனலி ஐடென்டிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன், அதைத்தான் PII என்று சொல்லுகிறோம். PII stands for personally identifiable information which refers to data that can be used to identify an individual. அடுத்து PII என்பது தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவலை குறிக்கிறது. இது ஒரு நபரை அடையாளம் காண பயன்படும் தரவை குறிக்கின்றது. In the context of data governance, what is the purpose of a data classification policy? Data வகைப்படுத்து, தரவை வகைப்படுத்தும் கொள்கை. What is the purpose of that? A data classification policy. To restrict data access, to assign ownership to data, to classify data based on its sensitivity, to delete unnecessary data. மிக மிக முக்கியமான அருமையான கேள்வியாக இருக்குது. இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அ டேட்டா கிளாசிஃபிகேஷன் பாலிசி? தட் இஸ் டு கிளாசிஃபை டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி. Data classification policies are used to categorize data based on its sensitivity and determine appropriate security measures. இதை நாம் இதில் பார்க்கலாம். இந்த யூடியூப் போன்ற நிறுவனங்களிலெல்லாம் நீங்கள் இதை நான் அப்லோட் செய்கிறேன் என்று சொன்னால் அங்கே கேள்வி உள்ளே இருக்கும், இது சில்ட்ரன் பார்க்கக்கூடியதா, அதுக்கு நம்ம டிக்கெட் அடிக்கணும், சில்ட்ரன் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்கும்னாக்க நம்ம அங்கே டிக்கெட் அடிச்சிருக்கணும். இதான் வந்து டேட்டா கிளாஸிஃபை டு கேட்டகரைஸ் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் சென்சிட்டிவிட்டி. ஏன்னா இது வந்து குழந்தைகளுக்கு உதவாது, அடல்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் உதவக்கூடிய டேட்டா என்று சொல்வதற்கு அதை வகைப்படுத்துவது அவசியம். அப்படித்தான் எல்லா நிறுவனங்களும் அதை செய்கின்றன. டேட்டா கிளாசிஃபிகேஷன் பாலிசிஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு கேட்டகரைஸ் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி. அல்லது சமூகத்திற்கு தீமை விளைவிக்கக்கூடிய டேட்டா இருந்தால் அதை உடனே அவர்கள் நீக்கி விடுவார்கள், அல்லது நீக்க சொல்வார்கள், நீக்கி விடுவார்கள். இதெல்லாம் டேட்டா கிளாசிஃபிகேஷன் பாலிசியில் வருவது. தரவு வகைப்படுத்துதல் கொள்கைகள் தரவை அதன் உணர்திறன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தவும் மற்றும் பொருத்தமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீர்மானிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Which data governance principle emphasizes that data should be accurate, consistent and reliable? Is it data lineage, data stewardship, data quality, data security? எது வந்து அதாவது டேட்டா ஷுட் பி ஆக்யூரேட், கன்சிஸ்டன்ட், ரிலையபிள் என்று எந்த பிரின்சிபல் வலியுறுத்துகிறது? அது டேட்டா குவாலிட்டி அப்படிங்கிற பிரின்சிபல். Data quality is a key principle in data governance. It emphasizes the accuracy and reliability of data. அதனுடைய துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை, டேட்டாவுடைய துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை தான் அந்த டேட்டா குவாலிட்டி என்ற ஒரு கீ பிரின்சிபல். தரவு வகைப்படுத்துதல் கொள்கைகள் தரவை அதன் உணர்திறன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தவும் மற்றும் பொருத்தமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீர்மானிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உணர்திறன் அடிப்படையில் என்பதை நாம் சரியாக உதாரணத்தை கொண்டு நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். எத்தனையோ பேர் பல விஷயங்களை போடுகிறார்கள், அடல்ட்டுக்காக போடுகிறார்கள். ஆனால் அவை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட
குரூப்பை, உதாரணமாக சில்ட்ரனை பாதிக்கும் என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு உத்தரவாதத்தை யார் அப்லோட் செய்கிறாரோ அது கொடுக்க வேண்டியது சிறுவர்களுக்கு அல்ல என்று அந்த உத்தரவாதத்தை அவர் தர வேண்டும். இதைத்தான் தரவு வகைப்படுத்துதல் கொள்கையில் உணர்திறன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதல் மற்றும் பொருத்தமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீர்மானித்தல் என்று அர்த்தம். What is the term for the process of converting raw data into a structured format for analysis? What is the term for the process of converting raw data into a structured format for analysis? Is it data integration, data classification, data transformation, data encryption? Is it data integration? என்ன கேள்வி? The process of converting raw data into a structured format for analysis. அந்த term எது என்று சொன்னால் data integration. Data integration is the process of combining and structuring data from different sources for analysis. இணைத்தல், டேட்டாவை இணைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல், தரவை ஒருங்கிணைத்தல். Which department within an organization typically takes the lead in data governance? Which department within an organization typically takes the lead in data governance? Human resources, IT department, marketing, sales. Certainly it is data governance comes under IT department, internet and technology, internet technology. So IT department. The IT department typically plays a central role in implementing and managing data governance. What is a data lineage referred to in data governance? Data lineage na enna adu edha kurikirathu? The history and origin of data, a data visualization technique, data encryption method, data storage location. இந்த டேட்டா லீனேஜுங்கிறது தரவு பாரம்பரியம். இந்த தரவு பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த வரலாறு, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய வரலாறு, தோன்றிய விதம் என்பதெல்லாம் அந்த டேட்டாவில் இடம்பெறுவதுதான் இதை என்ன சொல்லுகிறோம்? டேட்டா லீனேஜ் என்று சொல்லுவோம். த ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் டேட்டா, அதாவது டேட்டா லீனேஜ், த ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் டேட்டா. Data lineage is a record of the data's origins, movements and transformations crucial for data governance. தரவு பரம்பரை என்பது தரவுகளுடைய தோற்றம், இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றங்களுடைய பதிவாகும். இது தரவு நிர்வாகத்திற்கு முக்கியமானது. Which of the following is not a principle of good data governance? Data transparency, data security, data hoarding, data quality. Which of the following is not a principle of good data governance? இதில் ஹோர்டிங் என்பது என்ன அப்படின்னா பதுக்குதல். மற்றதெல்லாம் டிரான்ஸ்பரன்சி, செக்யூரிட்டி, குவாலிட்டிலாம் இருக்க வேண்டிய ஒன்று, நல்ல கொள்கைகள். இந்த டேட்டா ஹோர்டிங் என்பது பதுக்கி வைத்தல், டேட்டாவை பதுக்கி வைத்தல். குட் டேட்டா கவர்னன்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் மேனேஜிங் டேட்டா எஃபிஷியன்ட்லி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிளி, அவாய்டிங் அன்னெசரி டேட்டா ஹோர்டிங். நல்ல தரவு ஆளுமை என்பது தரவுகளை திறமையாகவும் பொறுப்புடனும் நிர்வகிப்பது, தேவையற்ற தரவு பதுக்கல்களை தவிர்ப்பது. In data governance, what is data classification used for? Categorizing data based on its sensitivity, arranging data for storage optimization, selecting data for deletion, organizing data for analysis. So what is the question in data governance? What is data classification used for? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். Categorizing data based on its sensitivity, உணர்திறன், அதாவது எது ஒரு சிலருக்கு பயன்படும் பயன்படாது என்பதை உணர்ந்து ஒரு சிலவற்றை நீக்கிக் கொள்வது, அதற்கான உத்தரவாதத்தை டேட்டாவை கொடுப்பவர் தருவது என்பதெல்லாம் இந்த இதில் அடங்கும். Categorizing data based on its sensitivity. Data classification is a process of categorizing data based on its sensitivity and importance, crucial for security and privacy measures. தரவு வகைப்பாடு என்பது பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமை நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியமான உணர்திறன் மற்றும் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் தரவை வகைப்படுத்தக்கூடிய செயல்முறை.
What is the term data governance referred to? Managing data backups, ensuring data security, managing data as a strategic asset, data entry and validation. What is the term data governance referred to? The data governance எதை குறிக்கிறது? மேனேஜிங் டேட்டா அஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் அசட், மிக முக்கியமான சொத்தாக, நுணுக்கமான ஒரு சொத்தாக பார்ப்பது தான் இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ் என்பது. ஸோ மேனேஜிங் டேட்டா அஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் அசட். Data governance is the overall management of the availability, usability, integrity and security of data as a valuable organizational asset. தரவு ஆளுமை என்பது மதிப்புமிக்க நிறுவன சொத்தாக தரவுகளின் கிடைக்கும் தன்மை, பயன்பாட்டினை, ஒருமைப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பின் ஒட்டுமொத்த மேலாண்மை ஆகும். So the data governance is the overall management of the availability, usability, integrity and security of data as a valuable organizational asset. What is the following? Which of the following is a fundamental principle of data governance? Data silos, அதாவது மறைத்து வைத்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள மறைக்கப்பட்ட தரவு. டேட்டா சிலோஸ், டேட்டா ஹோல்டிங், அது பதுக்குது, அது இருக்கு ஆனால் பதுக்குது. டேட்டா ஹோல்டிங், டேட்டா அக்கௌண்டபிலிட்டி, டேட்டா டூப்ளிகேஷன். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் data governance? That is data accountability. Data governance emphasizes the importance of data accountability, where individuals or teams are responsible for the quality and integrity of data. தரவு ஆளுமை தரவு பொறுப்புக்கூறலின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. அங்கு தரவின் தரம் மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்கள் பொறுப்பாக மாறுகிறார்கள். Data governance emphasizes the importance of data accountability, where individuals or teams are responsible for the quality and integrity of data. What is the purpose of a data dictionary in data governance? Data dictionary: to store confidential data, to define and document data elements and their attributes, to back up data, to manage data access control. That is, to define and document data elements and their attributes. அதுதான் purpose of data dictionary in data governance. To define and document data elements and their attributes. A data dictionary is used to document and define data elements, their attributes and their relationships, providing a reference for data users and stakeholders. தமிழில் எப்படி சொல்வது? தரவு அகராதி தரவு கூறுகள், அவற்றின் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் உறவுகளை ஆவணப்படுத்தவும் வரையறுக்கவும் பயன்படுகிறது. இது தரவு பயனர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பை வழங்குகிறது, டேட்டா டிக்ஷனரி. ஸோ இட்ஸ் யூஸ் டு டாக்குமெண்ட் டிஃபைன் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ். பயன்படுத்துபவர்கள் அந்த குறிப்பை பார்த்து கொள்ளலாம், அதிலிருந்து அவர்கள் பயன்படலாம் அந்த டேட்டா டிக்ஷனரியில். அதைத்தான் நீங்கள் சொல்லுகிறோம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ கீ ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ்? எது முக்கியமான ஒரு அம்சம் இல்லை இதில்? 4 விஷயங்கள்: டேட்டா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், டேட்டா ப்ரைவசி, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா ரிட்டன்ஷன் பாலிசிஸ். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ கீ ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ்? இதில் பார்க்குறோம்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். While data analytics is related to data, it is not a key aspect of data governance. அதாவது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டாவோட தொடர்பு அப்படின்னாலும் இந்த கவர்னன்ஸ் ஆளுகைக்குள்ள, தரவு ஆளுகைக்குள்ள வராது. இட் இஸ் நாட் அ கீ ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ். ஸோ இட் primarily focuses on data management. இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸுங்கிறது இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட், குவாலிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ், இணக்கம். ஸோ தரவு பகுப்பாய்வு என்பது தரவுகளுடன் தொடர்புடையது என்றாலும் இது தரவு நிர்வாகத்தின் முக்கிய அம்சம் அல்ல. இது முதன்மையான தரவு மேலாண்மை, தரம் மற்றும் இணக்கம் ஆகியவற்றிலே கவனம் செலுத்துகிறது. I hope this is over. Thank you very much. One more question is there. Which data governance practice involves the identification of sensitive data and its protection? கேள்வி புரியுது என்று நினைக்கிறேன். எந்த ஆளுகையினுடைய செயல்பாடு சென்சிட்டிவ் டேட்டா அண்ட் ப்ரெஷர், அதாவது உணர்திறன் உள்ள அந்த தரவு மற்றும் அந்த பாதுகாப்பை
identify, கண்டுபிடிக்கிறது, involves the identification. Data profiling, data masking, data cataloging, data enrichment. Data masking. Data masking is a practice that involves disguising sensitive data to protect it from unauthorized access. Data masking. Data masking is a practice that involves disguising sensitive data to protect it from unauthorized access. தரவு மறைத்தல் என்பது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல், அதாவது பெறுவதிலிருந்து பாதுகாக்க முக்கியமான தரவை மறைத்து வைப்பதை உள்ளடக்கிய ஒரு நடைமுறை. இதான் பார்க்குறோம், நம்மளுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நிறைய இருக்குது பல வெப்சைட்டில். அந்த ஒவ்வொரு வெப்சைட்டும் அவர்களுக்கே உரித்தான முறையில் அதை மறைத்து வைத்திருப்பாங்க. நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்டு போட்டால் தான் நம்ம விஷயங்களை நாம் பார்க்க முடியும், அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் தரவு மறைத்தல் என்பது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகளிலிருந்து பாதுகாக்க முக்கியமான தரவை மறைத்து வைப்பது உள்ளடக்கிய ஒரு நடைமுறை தான் the data masking. It is a practice that involves disguising sensitive data to protect it from unauthorized access. Thank you very much, dear friends. May God bless you abundantly. Let us meet in other video lectures. I would like to appeal to you, I request you to subscribe. So many views I see, even 700, 800, 600 and all, but people are not subscribing. Why subscription? Because it adds a value to one's video. The purpose is that, because I have put in a lot of hard work, time, I spent quite a lot of time, energy. For that reason, I request you to subscribe. It is not for anything else, certainly, because it adds a value to one's video. Anyone, if the number is big, then they come to you. I mean, people will come to you. When people will come to you, the video fulfills its purpose. For that reason only, I request all of you to subscribe and like. Even you can give your comments also. All these things have a value with regard to videos for its shining aspect. So thank you very much, dear friends. I think this is over. Unit 7 is over now. That is data interpretation. Already 8 I have given. That is information communication technology in music form I have given. So many people are watching that. Thank you very much for that. 9th and 10th, today itself I want to finish it if it is possible. 9th and 10th. Already I have given it in the earlier videos. It is there in my YouTube channel at JSEC. How to get my profile? Please, in the YouTube video, at the bottom you will see different things, sharing, like, all these things, subscribe, all these things and all. At the left side you will see my figure, that is symbol, you will see. If you click on it, immediately my profile will come. I mean, the entire the video, all the videos will come to you. My profile will be opening to you, and there you will see videos, live videos. You click on it, all the videos relevant for you will be there. And especially go for net videos paper 1. Net paper 1 videos I have put. I think more than 50 videos are there, and all these videos will be helpful. Whatever I am giving, it is there, and if anyone is unable to do that, please do it today. Try to click the button that there is a figure at the end of the YouTube video. At the left side my figure will be there. If you click on it, you will go into my profile and you take whatever you want. Not only this, even for education student education videos also will be available. I will go on uploading, okay, for your benefit. Thank you very much for your presence and support. God bless you abundantly.